اس وقت دنیا میں کم و بیش 8,000 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن دوستو فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جسے پوری دنیا میں 25 کروڑ سے زیادہ افراد کھیلتے ہیں۔ اس کے فینس دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 میں فرانس اور کروشیا کے درمیان کھیلے جانے والے فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کو کم و بیش 3.5 ارب افراد نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھا تھا۔ فٹ بال ورلڈ کپ جسے فیفا ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا میں کسی بھی کھیل کا سب سے بڑا مقابلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بار 2022 میں یہ ٹورنامنٹ قطر میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر نے اس بڑے ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے 220 ارب ڈالرز کے اخراجات کیے۔ اس ورلڈ کپ کے انفراسٹرکچر میں 8 اسٹیڈیم، ایک ہوائی اڈے کی توسیع، ایک نیا ٹرانزٹ سسٹم، متعدد ہوٹل، شاپنگ سینٹرز اور کئی کلومیٹر لمبی نئی سڑکیں شامل ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی سے متعلق دلچسپ حقائق جانیں گے اور قطر ورلڈ کپ کے حوالے سے کی گئی منفرد تیاریوں اور اس سے جڑے تنازعات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ فٹ بال کو ایک قدیم کھیل سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ فٹ بال کا کھیل چین میں 476 قبل مسیح کے قریب ایجاد ہوا تھا، جہاں اسے کیوجو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاہم جدید فٹ بال کی ابتدا 19ویں صدی میں برطانیہ سے ہوئی تھی۔ فٹ بال کا انتظام کرنے اور پوری دنیا میں اس کھیل کو ترقی دینے کے لیے فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی فٹ بال ایسوسی ایشن کے نام سے ایک بین الاقوامی گورننگ باڈی موجود ہے۔ 1930 سے شروع ہونے والا فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتا ہے، سوائے 1942 اور 1946 کے۔ اب تک 21 بار منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں برازیل نے سب سے زیادہ یعنی 5 مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہر ٹیم کو ایک طویل اور کٹھن کوالیفائنگ مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں کامیاب ہونے والی ٹیمیں ہی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنا بھی ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ورلڈ کپ کے لیے آنے والے لاکھوں فٹ بال فینز، ہزاروں کھلاڑیوں، سٹاف اور سینکڑوں VIPs کی میزبانی کرنا یقیناً باعث فخر تو ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی ملک جو ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے فیفا کے مقرر کردہ معیار، انفراسٹرکچر اور انتظامی امور کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان ضروریات میں اسٹیڈیم، ہوٹل، کمیونیکیشنز اور الیکٹریکل گرڈ کے معیار شامل ہیں۔ آخر میں ووٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ قطر اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جسے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ صرف 11,586 مربع کلومیٹر پر محیط 30 لاکھ سے بھی کم آبادی والے ملک قطر کا یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے 2010 میں ہونے والی تقریب میں فیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی نے امریکہ، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور جاپان کی بجائے قطر کو 14 میں سے 8 ووٹ دے کر ایونٹ کی میزبانی سے نوازا تھا۔ قطر کی قومی فٹ بال ٹیم نے اب تک کسی ایک بھی فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تھا، تاہم فیفا کی قوانین کے مطابق میزبان بغیر کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے ورلڈ کپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قطر کی ٹیم نے پہلی بار ورلڈ کپ کھیلا۔ اس ورلڈ کپ میں بہت سے بڑے بڑے کھلاڑی جیسے کہ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹینا کے لائنل میسی آخری بار ایکشن میں نظر آئیں گے، کیونکہ ممکنہ طور پہ یہ 2026 کے ورلڈ کپ تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے قطر میں داخل ہونے اور میچوں میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے شائقین اور سیاحوں کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ قطر کی حکومت نے اس مقصد کے لیے حیا کارڈ متعارف کرایا ہے۔ حیا کارڈ رکھنے والے 23 جنوری 2023 تک قطر میں رہ سکیں گے۔ دوستو، کیونکہ یہ کسی بھی مسلم ملک میں منعقد ہونے والا پہلا ورلڈ کپ ہے، اس لیے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے شائقین کے ذہنوں میں الکوہل یعنی شراب کی دستیابی اور اس کے استعمال کے حوالے سے بہت سے خدشات ہیں۔ قطر میں عام طور پر شراب بڑے پیمانے پر دستیاب نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود منتظمین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران شائقین کو اس قسم کے مشروبات اسٹیڈیمز کے اندر منتخب جگہوں پر پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لائسنس یافتہ ہوٹلز میں بھی الکوہلک ڈرنکس دستیاب ہوں گی۔ دوستو، 2022 کے ورلڈ کپ کے جہاں اتنے منفرد اور دلچسپ پہلو ہیں،
वहाँ ये बहुत से तनाज़ात में भी घिरा हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप आम तौर पर जून और जुलाई के महीनों में होता है, लेकिन कतर में इन महीनों में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इतने गर्म मौसम में 90 मिनट का मैच खेलना खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं। लिहाजा फीफा की जानिब से कतर में होने वाले इस टूर्नामेंट को मौसम सरमा में मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया था। इसकी वजह से बहुत से ममालिक के फुटबॉल क्लब के सीजन में भी खलल आ गए। इस फैसले के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से फीफा इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। 2010 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी के ऐलान के फ़ौरन बाद ये इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे कि कतर में वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए फीफा हुक्काम को रिश्वत दी गई हैं। बाद में फीफा की जानिब से की गई आज़ादाना तहकीकात में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फीफा के उस वक्त के सदर सेप ब्लाटर ने कई साल बाद एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कतर को टूर्नामेंट की मेज़बानी देना अच्छा फ़ैसला नहीं था और मैं उस वक्त सदर की हैसियत से इसका ज़िम्मेदार था। UEFA यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस के साबिक सदर माइकल प्लाटिनी और इनकी टीम के 4 वोटों की बदौलत वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका के बजाय कतर को मिल गई। इनका कहना था कि कतर टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए एक बहुत छोटा मुल्क है और फुटबॉल वर्ल्ड कप इसके लिए बहुत बड़ा है। 2016 में इंसानी हकूक़ की तंजीम एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कतर पर जबरी मुशक्क़त का इल्ज़ाम आयद किया था। इन इल्ज़ामात के मुताबिक बहुत से मुलाज़मीन नाकिस रिहाइश में रह रहे थे, इनको मुनासिब तनख्वाहें नहीं दी जाती थी, जबकि इनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए थे। 2017 से हुकूमत ने गैर मुल्की मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी में काम करने से बचाने, इनके काम के औकात को महदूद करने और रिहायशी कैंपों में हालात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात मुतारिफ कराएँ। मेज़बान ममालिक की जानिब से वर्ल्ड कप की भरपूर अंदाज में तैयारियां और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमेशा से ही होती रही है। जैसा कि 2018 के वर्ल्ड कप में मेज़बान रूस ने वर्ल्ड कप की तैयारियों पर 11.6 अरब डॉलर्स खर्च किए, जबकि ब्राज़ील ने 2014 के वर्ल्ड कप पर 15 अरब डॉलर खर्च किए। लेकिन हैरान कुन तौर पर कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप पर तकरीबन 220 अरब डॉलर्स खर्च कर रहा है। आमतौर पर स्टेडियम की तामीर के अखराजात ही वर्ल्ड कप के मजमूई अखराजात का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन कतर में स्टेडियम के अखराजात एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं, जबकि बाकी 210 बिलियन डॉलर्स जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च हो रहे हैं, जो बिलवास्ता तौर पर कतर नेशनल विज़न 2030 के मंसूबे का हिस्सा हैं, जिसका मकसद कतर को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना और अपने लोगों के लिए आला मायार ज़िंदगी फराहम करना है। इस मकसद के तहत वर्ल्ड कप में आने वाले मेहमानों के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स की तामीर, जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर तफरीही मकामात शामिल हैं। ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड कप के बाद भी कतर के शहरियों को सहूलियात फराहम करता रहेगा। दोस्तों, कतर वर्ल्ड कप के लिए तामीर किए गए तमाम 8 स्टेडियम्स कतर के दारुल हुकूमत दोहा के गिरदोनवा में वाक़या हैं। एक जदीद तरीन मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उससे मुंसलिक बसों का एक नेटवर्क ख़ास वर्ल्ड कप के शायकीन के लिए बनाया गया है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए तमाम स्टेडियम्स तक रसाई नहायत आसान हो गई है और शायकीन कम तरीन वक्त में एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक पहुँच सकते हैं और एक ही दिन में मुनक़िद होने वाले तमाम मुकाबले भी देख सकते हैं। मज़ीद ये कि शायकीन की सहूलत और तफरीह के लिए हर स्टेडियम के गिरदोनवा में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स भी तामीर किए गए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई और ओमान ने सिर्फ इस फीफा वर्ल्ड कप के शुरका के लिए एक नया मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा शुरू किया है। इसके तहत हया कार्ड होल्डर्स सऊदी अरब और ओमान में 60 दिन और दुबई में 90 दिन तक क़याम कर सकेंगे और इसके लिए कतर में पहले से दाखिले की ज़रूरत भी नहीं होगी। इन तमाम मुल्कों के दरमियान कम फासला होने के बायस बहुत से सयाह वर्ल्ड कप के दौरान सऊदी अरब, दुबई या ओमान में भी क़याम कर सकेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2022 की शानदार और पुरवकार इफ्तिताही तकरीब 20 नवंबर को हो चुकी है और उसका फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।